جب سے میں آیا تو ظاہر ہے یہاں پہ ابتر حالت رہی ہاسپٹلس کی. ایک تو ہاسپٹل نئے بنے نہیں. جو آخری بڑا ہاسپٹل پنجاب کو ملا وہ جناح ہاسپٹل 35 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. میو ہاسپٹل جناح اور بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل نشتر, ان پہ ظاہر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کو بہتری لائیں. انہوں نے کبھی بھی ان ہاسپٹلوں میں اپنا علاج نہیں کرانا. ڈیفینیٹلی ایسا ملک کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنا ملک ہے. اور ایسے مشکل وقت میں جب کسی کی ماں مر رہی ہے, کسی کا بیٹا مر رہا ہے اور یا خود کوئی مر رہا ہے, اس وقت اس کو بہت ہی ٹینڈر لونگ کیئر چاہیے, پیار چاہیے, محبت چاہیے. مجھے تو ذاتی طور پہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ خوش ہو جائے. جب اللہ خوش ہوگا تو سب خوش ہوں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کہ میزبان زبیدہ اندر خان اور آپ دیکھ رہی ہیں زیک پوڈ کاسٹ, میرا یوٹیوب چینل. آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش کے ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے آپ ضرور کسی گیسٹ کو انوائٹ کریں. ہمارے پاس آج جو گیسٹ ہیں وہ صحت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں. بہت ساری اصلاحات بھی ہیں ہاسپٹلس کو لے کر, بہت سارے اچھے اچھے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں ٹائم بڑی مشکل سے ملا, لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ موجود ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر. جی ہاں, میں ذکر کر رہی ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا, جو کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے وی سیز بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نگران صوبائی وزیر صحت بھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ سے انقلاب لے آئے ہیں آپ ہاسپٹلس کے اندر. جہاں ہم جاتے تھے بہت بری صورتحال ہمیں دکھائی دیتی تھی صفائی کو لے کر یا جو بھی اندر انتظامات تھے ہائیجینک کے حوالے سے, لیکن دنیا ہی بدل گئی ہے اسپتالوں کی. کس طرح سے خیال آیا آپ کو اس کا؟ دیکھیں, خیال تو جب سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے میں باہر کے کافی ملکوں میں کام کر چکا ہوں, اور جب اپنے ملک واپس آنا تھا اور ضرور آئے اور بڑی خوشی ہوئی مجھے ادھر واپس آنے کی, اور کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہوئی کہ میں کیوں مغربی ممالک چھوڑ کے آیا ہوں. بالکل, ہماری جو بھی ہے آج پاکستان کی وجہ سے ہے. اور اب ہمارا ٹائم جب بن جاتے ہیں, باہر سے ڈگریز لے آتے ہیں, تو وہ ہمارا وہ وقت ہوتا ہے جب ملک کو, جس ملک نے ہمیں اس قابل بنایا اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ہے کے ذریعے, اس ملک کو بھی ٹھیک کرنا, جو بھی ہمارا حصہ ڈل سکتا ہے وہ ڈلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وہیں انہیں لوگوں میں رہ جائیں. تو کبھی میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ شاید میں اگر وقت واپس چلا جائے تو شاید میں 2-4 سال پہلے ہی آ جاؤں, لیکن ڈیفینیٹلی ایسا ملک کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنا ملک ہے. اور اپنی مرضی سے ہم مذہبی چیزیں بھی کرتے ہیں, مرضی سے رہتے ہیں سہتے ہیں, اور پوری آزادی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں یا کشمیر کے, کہ کتنی بڑی نعمت ہے آزادی. اور جب سے میں آیا تو ظاہر ہے یہاں پہ ابتر حالت رہی ہاسپٹلس کی. ایک تو ہاسپٹل نئے بنے نہیں. جو آخری بڑا ہاسپٹل پنجاب کو ملا وہ جناح ہاسپٹل تھا, جس کا میں سربراہ رہ چکا ہوں کافی سال, اور وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مرحومہ نے اس کا افتتاح کیا تھا. تو 35 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. اور اس کی بھی حالت, اور میو ہاسپٹل جناح اور بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل نشتر, ان پہ ظاہر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کو بہتری لائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ مین میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ان ہاسپٹلوں میں اپنا علاج نہیں کرانا, شاید اسی وجہ سے. اور ان کے لیے تو باہر کے ملک یا آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس میں جانا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی اتنی اٹینشن نہیں رہی. ہیلتھ ایک نعرہ ضرور رہا الیکشن کے قریب, لیکن الیکشن کے بعد وہ بالکل تو پھر جب بینگ اے ڈاکٹر ان ہاسپٹل میں کام کر کر کے مجھے پتا ہے کہ کانسٹنٹ آپ لوگوں کے ذریعے بھی, اور خود میری آبزرویشن بھی تھی کہ صاف چادریں نہیں ہیں, بیڈس ٹوٹے ہوئے ہیں, ویل چیئرس ٹوٹی ہوئی ہیں یا نہیں, جو رشتے دار ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کے قریب رہنا ہے ان کے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہ زمینوں پہ سوتے تھے. اور ایسے مشکل وقت میں جب کسی کی ماں مر رہی ہے, کسی کا بیٹا مر رہا ہے اور یا خود کوئی مر رہا ہے, اس وقت اس کو بہت ہی ٹینڈر لونگ کیئر چاہیے,
پیار چاہیے, محبت چاہیے, صاف ستھرائی چاہیے, تاکہ وہ کچھ اس کو ریلیف ملے, بجائے اس کے کہ وہ بیچارے کو گدا بھی ایسا ملے جو بالکل نہ گدا کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو ظاہر ہے وہ نصف ایمان پاسبل ہی نہیں تھا کہ ان ہاسپٹل کو ہم صاف رکھ سکتے. ان پہ کائی جمی ہوئی تھی, ان کی ٹائلیں اپنی ختم ہو گئی تھیں, کئی سالوں پرانے ہاسپٹل, ان پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی ہوئی. تو ہم نے پھر یہی, اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے, بلکہ میرے سے بھی زیادہ وہ پیشنیٹ ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ وہ ہاسپٹل ہیں جس پہ بہت ہی نچلی سطح کے لوگ جو جن پسماندگی کا جو شکار ہے وہ جاتے ہیں. تو ہمیں انہیں مایوس نہیں کرنا, ہمیں ان کی دعائیں لینی ہے. اور بے شک ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس دعائیں بہت ہیں آپ کو دینے کے لیے. اور اگر وہ ایک کسی کی بھی دعا لگ جائے گی تو ہمارا زندگی میں ادھر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو ہم نے ایز اے مشن اس کو لیا اور 113 کے قریب ہاسپٹل ریویمپ کیے ہیں. اور اگر آپ ایریاز دیکھیں تو صرف ایک ہاسپٹل کا ایریا, چلڈرن ہاسپٹل لاہور کا دیکھ لیں, وہ 5 لاکھ اسکوائر فٹ سے زیادہ ہم نے بنایا, اور اس میں بیڈ کیپیسٹی بھی انکریز کی اور اس کے ساتھ مشینیں بھی بڑھائی ہیں. اس کے بعد جو ڈاکٹرز کے, نرسز کے آفیسز ہیں ان پہ بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے, باتھ رومس پہ بہت ہوئی ہے. تو دیکھیں ان لوگوں نے جب بیمار ہیں, ہم صحت مند ہو کے ہمارا دل نہیں کرتا کہ اس باتھ روم کو استعمال کریں جو ایئرپورٹس پہ کبھی آپ چلے جائیں, صفائی نہ ہوئی ہو تو بندے کا دل ہی نہیں کرتا, تو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تو آلریڈی بیمار لوگ ہیں, ان کو اس زندگی میں اس موقع پہ سکون دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہماری ازمائش تھی کہ ہم اب ان کے لیے کیا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہماری ازمائش پہ پورے اترے, کیونکہ ہم تو بہت کمزور سے لوگ ہیں, لیکن اللہ کی اگر رحمت نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہ رہے. سر یہ آپ کی جو ہے کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سی ایم صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کی طرف دھیان کیا, اور جو ہے ہاسپٹلس کی جو ابتر حالت تھی کچھ بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے. لیکن سر مجھے تو ایسا لگتا ہے, کیونکہ میں بہت سارے سالوں سے ریڈ بھی کر رہی ہوں, دیکھ بھی رہی ہوں چیزوں کو, بینگ اے جرنلسٹ, سر توجہ دلانے والا شخص بہت اہم ہوا کرتا ہے. تو ظاہر ہے ایک سی ایم جب کام کر رہا ہے وہ سب معاملات کو خود جا کر تو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ جیسے لوگ آگے آئے, آپ نے توجہ دلائی, آپ نے بجٹ بتایا, ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہم ان کو, چلو نئے ہاسپٹل نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس, جو پرانے ہیں ان میں بہتری تو لائی جا سکتی ہے. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کریڈٹ سر آپ کو بھی جاتا ہے اس چیز. دیکھیے اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کریڈٹ دے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے تو ذاتی طور پہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ خوش ہو جائے. جب اللہ خوش ہوگا تو سب خوش ہوں گے. لیکن نئے ہاسپٹلس ہم بنا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ پالیسی سیم ہے. دیکھیں, لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے کم از کم جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں پنجاب میں, ان کی کم از کم اتنے ہی اور بننے چاہیے. 113 ذکر کیا آپ نے, 113 تو ہم نے ریویمپ کیے ہیں, لیکن وہ تو جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ہاسپٹل وہ کم ہیں, وہ اتنے تو نہیں ہیں, دگنا ہو جانا چاہیے, دگنے سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہے کہ دیکھیں جب جناح ہاسپٹل لاہور کو ملا تھا اس وقت 1300 بیڈ کا تھا, وہ 1800 کا بیڈ کا ہے, اور اس پہ بھی ہم نے 1 ارب روپیہ لگایا جناح میں. چلڈرن ہاسپٹل پہ تقریباً 4 ارب روپیہ ہمارا لگا ہے, میو میں اس سے بھی زیادہ لگا ہے. تو دیکھیں اس وقت آبادی 50 لاکھ کی تھی, اب آبادی لاہور کی 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. تو ظاہر ہے پھر ایک بیڈ پہ 2 لیٹے ہوں گے, تو 4 بھی لیٹے ہوں گے. اس کا میں کسی ڈاکٹر کو, کسی ہاسپٹل کو نہیں سمجھتا ذمہ وار. بیکاز اگر ان کو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کا 1000 بیڈ کا ہاسپٹل اور 1000 بندہ آ گیا ہے تو آپ دروازے بند کر دیں, تو وہ تو کر دیں گے, لیکن مریض جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ مرنا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ مریض نہیں ہے کہ ان کو بھیجا جائے پرائیویٹ ہاسپٹل, وہ بیچارے سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے, ورنہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہم نے کی وہ ضائع ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے ایک باتھ روم اگر بنا ہے 50 بندوں کے لیے اور اس کو 500 بندہ استعمال کرے گا تو وہ ویئر اینڈ ٹیئر اتنی زیادہ ہوگی. اس لیے ہم PC1 نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہ ایک پروگیٹو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا, ہم کیئر ٹیکر تھے. ہم نے محدود وسائل میں, محدود وقت میں
मौजूद पावर्स में, जो हमारे पास बड़ी लिमिटेड पावर्स थी, क्योंकि हम कानून नहीं ला सकते, नई पॉलिसीज नहीं बना सकते, PC1 अगर मेरे बस में होता तो बिलीव मी मैं हर शहर में, जितने भी किसी शहर में अगर 4 बड़े हॉस्पिटल में 8 करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 35 साल से लाहौर को छोटे छोटे हॉस्पिटल मिले, यकी गेट, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, जो बड़ा 1000 बेड से ऊपर कोई हॉस्पिटल नहीं बना, और आबादी देखें और बीमारियां देखें। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये हमारे आने वाली गवर्नमेंट इसका सोचे और इसको प्रायोरिटी दे, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है, वाइटल चीज है, जो हर बंदे को जरूरत है, गरीब से गरीब को और अमीर से अमीर को, और दूसरी एजुकेशन है। ये 2 सेक्टर वो हैं जो किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी पॉपुलेशन सेहतमंद होगी और पढ़ी लिखी होगी तो वो मुल्क को दे पाएगी। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे होने के लिए पहले सेहतमंद, ज़हनी और फिजिकली होना जरूरी है। इसलिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? जिंदगी और सेहत से ऊपर तो अल्लाह ताला ने कोई चीज नहीं बनाई। ये जो बॉडी हमारी है, ये इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह को चली जानी है, और सबकी जानी है कि कोई बादशाह, प्राइम मिनिस्टर कभी अनलिमिटेड जिंदा नहीं करना, कोई पैगंबर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो सुन्नत भी है, तो इन दोनों पे अच्छा बजट रखने की जरूरत है, और फिर फौज जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। निगरान सेक्टर में एक लिमिटेड आप लोगों के पास था जिसके अंदर आपने काम किया, लेकिन तजावीज पॉलिसीज वगैरह जब बनाई जाती है सर, तो क्या आप लोगों से, आपको मदऊ किया जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है, बताएं, हॉस्पिटल्स में आप एक्सपर्ट हैं, सेहत के ऊपर आपसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता, तो क्या आप लोग बताते हैं कि हाँ ठीक है, इतने हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, इतने बेड वाला होना चाहिए, इस तरह से चीजें? देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई दर्जन हॉस्पिटल्स का हेड रह चुका हूँ। जी। इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मैंने काम किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। जी। आज तक मुझसे कभी ये केयर टेकर से पहले किसी ने कोई तजवीज नहीं दी। एक दफा जरूर जब विजन 2025 बनाई थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो मुझे कहा गया था, एहसन इकबाल साहब उसका मिनिस्टर थे और मैं भी इस्लामाबाद में था, तो मुझे हेल्थ का फोकल पर्सन बनाया था कि आप बताएं कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुई। और मेरे कंप्यूटर में वो आज भी हैं, वो मैंने कोई 93 पॉइंट्स बताए थे कि ये पॉइंट है, अभी ये हालत है और ये होनी चाहिए, और ये भी बता दिया था उस पर कोई कीमत अगर आएगी, बहुत थोड़ी कीमत थी, ठीक है, वो आएगी, और करना किस डिपार्टमेंट ने है रिफॉर्म, एक एक चीज। और मैंने वो उनको प्रेजेंट की, बिलीव मी वो सब इतने खुश हुए, तमाम प्राइम मिनिस्टर से लेके ये कन्वेंशन सेंटर में हुआ था आखिरी इजलास, 4 महीने मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पूरी अभी भी बनी हुई है, हमें प्रॉब्लम्स भी पता है, सोल्यूशन भी पता है, और मैंने लेकिन आखिर में उसकी एक स्लाइड लगाई थी, बल्कि एक नहीं 3 दफा लगाई थी, उसमें एक ही चीज लिखी थी, इम्प्लीमेंटेशन। और आज तक उस पर अमल दरामद कोई भी गवर्नमेंट नहीं। आपको कहीं ना कहीं शुबा था कि शायद इग्नोर किया जाएगा, तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन में ये लिखा था, बिकॉज पाकिस्तान में हमारे कवानीन बहुत हैं, भरमार है कवानीन की, हमें एंटीबायोटिक नहीं को खरीद सकता, लेकिन आप जाके अभी जितनी मर्जी खरीद लीजिए, नींद की दवाई नहीं खरीद सकते, आप जाके खरीद, कोई सेक्स की दवाइयां नहीं खरीद सकते, आप जाके बगैर, वो कवानीन का क्या फायदा जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होना। इसलिए हमारा जो मेन मकसद, बिलीव मी, पाकिस्तानी जब आप 100 हॉस्पिटल दुनिया का देखते हैं बेहतरीन, जिसमें मेयो क्लिनिक भी है, रोचेस्टर का, जिसमें क्लीवलैंड क्लिनिक है, उनमें से ज्यादातर लोग आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने वो उन्हें उससे बेहतर किया है। एयरलाइन आप एमिरेट्स देख लें, पाकिस्तानी इसने बनाया, आप बैंक्स देख लें, आप दुबई का सारा कुछ देख लें, पाकिस्तानी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। आप बताते खुद हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। उसको एक सिस्टम देना चाहिए, बजाय हम तो डीट हैं कि हम इस मुल्क में रहे, जो भी हुआ हम, बिकॉज वी लव आवर कंट्री, हमें फख्र है अपने पाकिस्तान पे, बिलीव मी अभी भी फख्र है, अभी हमारी जान भी हाजिर है उसके लिए। हम तो वापस आ गए,
लेकिन अगर मेरे साथ 100 मेरे क्लास फेलो गए थे तो मैं 1 या 2 आए हैं वापस। तो चीज ये है कि हम उन्हें भी आना चाहिए, बजाय उधर बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करने के। हमें अमली कोई अल्लाह ताला ने हमसे ही काम लेना है, कोई रिश्ते तो नहीं आएंगे। इसलिए अगर हमें अपने मुल्क का दर्द नहीं है, अपने माँ बाप का दर्द नहीं है जो इधर बीमार है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें खुद ब खुद ठीक होगी। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग कंफर्टेबल हो। इनकलाबी इक़दामात लाने पड़ेंगे इस तरह से। अच्छा सर, एक और चीज आपने खुद ही जिक्र किया है पहले कि एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट की वजूहात क्या है। वजूहात तो हम जान चुके हैं। मैं दूसरी जो बहुत सालों से मैं एक चीज को सुनती और देखती आ रही हूँ कि जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन और सांप के कांटे की वैक्सीन, ये खास तौर पे जिन एरियाज में ये ज्यादा इश्यूज होते हैं वहां दस्तयाब नहीं होती और सडन अमवात हो जाती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइए कि अभी कुछ है हमारे पास एजेंडा या किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, अगर मेरे बस में हो ना, मैं पाकिस्तान में सबसे पहले खुद कफील करूँ इसको बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी का मैं एक नहीं, मेरी रिसर्च है। मैंने ये चीजें जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं बायोलॉजिकल, मैंने लैब में बनाई हुई है। उससे बेहतर कौन समझता है लैब में, लेकिन वो छोटी पैमाने पे बनाई है। लेकिन उसकी इंडस्ट्री है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए थे। इंडिया में 350 है फैक्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की, वो अपनी इंसुलिन, वैक्सीन, हर चीज कफील है। चाइना 3,500 प्लांट है और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। तो हम तभी तो जब डॉलर महंगा होता है तो इंसुलिन भी महंगी हो जाती है, एल्ब्यूमिन भी महंगी हो जाती है, वैक्सीन नायाब हो जाती है। लेकिन हमारा इतना बड़ा मुल्क है कि हम दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क होंगे 2050 में। तो हमारे पास एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। अब ये किसने करना है? ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने करना है। हमारे पास पेटेंट्स हैं जो उन्होंने कमर्शलाइज करने हैं, लेकिन उनकी हुकूमत का फर्ज है, फेडरल गवर्नमेंट का, कि उनकी हैंड होल्डिंग करे, टैक्स इंसेंटिव दे, उनको सब्सिडीज दे और उनसे बायबैक गारंटीज करे कि हम हेपेटाइटिस की दवाइयां हैं, हेपेटाइटिस प्रोग्राम है, अरबों रुपए उसमें खर्च रहे हैं सारी इम्पोर्टेड चीजों से। लोगों को मोटिवेट करें कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनको सिक्योरिटी दें। अगर मैं तो नहीं दे सकता तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। ये जो बना रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन, वहां पे उनको फ्री प्लॉट्स दें, कहीं आए इन्वेस्ट करें। ये तरीका है किया जाता है। बांग्लादेश कर रहा है, मलेशिया ने किया, दुबई कर रहा है, हमसे बहुत आगे। आप पूरी दुनिया घूमे हैं सर, आपसे बेहतर मुझे पता है जी। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें पता है इश्यूज क्या है, हमें उसका रेजोल्यूशन भी पता है, लेकिन टोटल डिस्कनेक्ट है। हम टेक्निकल लोग केयर टेकर में तो आ सकते हैं, पॉलिटिकल ना हम पॉलिटिशियंस हैं, ना हम आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। जिस किस्म की ये हमारी पॉलिटिक्स है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं या मेरे बच्चे इस पॉलिटिक्स में आए। तो हम तो आपके टीवी प्रोग्राम तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए हम टेक्निकल लोगों से अगर कोई इनपुट लेना चाहे तो हम तो बिल्कुल हाजिर हैं, अभी भी हाजिर थे। हमने तो पूरी कैबिनेट ने बगैर तनख्वाह के काम किया साथ, जितना भी। हमें इससे कोई मलाल नहीं है, हम तो खुश हैं कि चले हमने कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ तो कर सके हैं। लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे, अगर हमें मौका दिया जाए, अगर हमसे पूछा जाए। इम्प्लीमेंट तो उन्होंने करना है। मैं सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट लगाऊं। एग्जैक्टली, नहीं 100% मैं एग्री करूंगी। अभी जिक्र किया आपने कि एक से बढ़ के एक हमारे पास साइंसदान हैं, डॉक्टर लेबोरेटरियों में बनाई हुई ये सारी चीजें जिनका हम नाम ले रहे हैं। इनके पेटेंट्स हैं मेरे नाम पे, मेरे इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। लेकिन वो अब मैं तो फर्मेंटर में, छोटे फर्मेंटर में बनाता हूँ, फैक्ट्री तो नहीं लगा सकता। जी ऐसा ही है। मैं तो एक एकेडमिक बंदा हूँ, यूनिवर्सिटियों वाइस चांसलर रहा हूँ, तो जाहिर है मुझे पता है। लेकिन ये इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है, इवन गवर्नमेंट का भी काम नहीं। गवर्नमेंट तो रेलवे नहीं चला सकी, PIA नहीं चला सकी, लेकिन गवर्नमेंट को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए।
क्योंकि निगरान हुकूमत को तो एक बड़ा महदूद सा उसमें सेटअप के अंदर रह के आपने, लेकिन फिर भी सर बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने माशाल्लाह से। हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि बड़े जो वसाइल के अंदर रहते हुए आप लोगों ने महदूद वसाइल को इस्तेमाल करके हॉस्पिटल की शक्ल संवार दी है। कम से कम वहां पे बैठने की जगह है, खड़े होने की जगह है, पता चलता है कि ये सफाई है। अदरवाइज जो इतनी अबतर सूरत हाल थी, बहुत ज्यादा मायूस हो चुके थे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के हमारे शो के हवाले से आपकी फीडबैक की बहुत जरूरत रहती है, हमेशा की तरह बताइएगा। अगर कोई सवाल रह गया है तो मुझे जरूर भिजवाइएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे इसके ऊपर। इसके साथ ही अपनी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।